Welcome, everyone. Thank you for joining us here. We know it's Friday, Saturday. There's a lot of different things you could be doing, but thank you for being here. Feel free to turn your video on. I see some of the folks do not have their video on. So if you want, please do that as well and participate in the discussion. My name is Nihit Pokhrel, and I'm one of the co founders of NWIC. I'm very excited to welcome you all to our second NWIC Educate session. I'll be your moderator. Today, we're very fortunate to have Sujita Chaudhary with us. She'll talk to us about gender equality, its construct, and the urgency to overcome it. Sujita is a computer science graduate from Dakota State University. Before we get to the discussion with Sujita, I want to briefly introduce Nepali Women in Computing, or as we call it, NWIC, for some of us who have not heard about it. NWIC is one of our Anita B sisters organization. We were officially founded in January 2020. So as of today, we're 1 year old. And we have about 30 members from all over the world, but mostly our members are women in technology from America and Nepal. So this is a platform for all of us to come together and bring other Nepali technologists together to share our stories, learn from each other, and overcome the hurdles that some of us have faced in this course. So one of our initial initiative was story series where we celebrated achievements of some of the powerful women in technology, but then later we realized that we want to do other things and talk to others, to the bigger community about other things that we care about. And NWIC Educate is one of our newer endeavors. NWIC Educate is a monthly session where we aim to create awareness among Nepali youths about social issues. These issues may occur either intentionally or unintentionally. And most importantly, these often go unaddressed. So, will we talk about issues that are important for women to succeed in their professional and personal life both? At NWIC, we believe that discussing these issues will help us better understand these problems and ultimately overcome them. So for this session, Sujita is gonna give us a talk about gender equality, and more importantly, a path from gender inequality to equality. There will be a Q&A session at the end. So please make sure you ask questions. I definitely am gonna ask a lot of questions, and I'm looking forward to Sujita's talk today. With that, I think that is all I have to say. Sujita, the floor is yours. I'll let you do the presentation now. Thank you, Nihit, and the whole team. Their time मैले अहिले लिन. Let's go to the presentation. अनि त्योपछि हाम्रो लास्टमा Q&A session छ, so we are definitely going to talk there. सो आजको यो सेसनमा हामी जेन्डर इक्वालिटीको बारेमा कुरा गर्न खोजिरहेछौँ. जतिखेर वेन वी डिसाइडेड, मैले यो टिमसँग कुरा गर्दा जतिखेर वेन वी डिसाइडेड जेन्डर इक्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने, वी आर लाइक यो बारेमा अझ कुरा गर्नुपर्छ र दो हामी एकदम स्योर थियो गर्नुपर्छ, तर कति डिप जाने त केही इस्यु यति देख्छौँ हामीले, वी आर लाइक त्यो त जहाँ तै छ, यति धेरै छ कि के बोल्ने थाहा हुँदैन. सो वेयर डु वी स्टार्ट एन्ड वेयर डु वी फिनिस भन्ने थियो. मलाई पनि बोल्दाखेरि यो टकमा के भन्ने त थियो, तर लेट्स स्टार्ट फ्रम द रियालिटी. अहिले हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा मलाई भन्न मन थियो. सो आज लेट्स स्टार्ट. सो पहिलो कुरा गर्दा होइन, हामीले इक्वालिटीको कुरा गर्दा हामी इनइक्वालिटीबाट सुरु गरौँ. किन भन्दा आजको स्टेटमा हामी इक्वालिटीमा छैनौँ. यो इनइक्वालिटी कहाँ स्टार्ट हुन्छ त, कसरी स्टार्ट भयो, कुन फेजमा गएर मलाई चाहिँ मेरो वरिपरिका अरू जेन्डर भन्दा म चाहिँ कम छु, अरू म त्यतिको लेभलको छैन भन्ने कुरा कहाँबाट फिल भयो मलाई. यो फर्स्टमा स्टार्ट भयो मेरो घरमा. इट अलवेज स्टार्ट एट आवर होम.
जति बेला म मेरो घरमा मलाई र मेरो भाइलाई खेल्न दिने कुरा फरक हुन्छ। लाइक एउटा किडलाई जति हामी केटालाई एउटा सेट अफ कुरा दिन्छौँ खेल्ने कुरा, केटीलाई अर्को सेट। बच्चा नजन्मिँदै हामी एउटा कलरले केटीलाई डिफाइन गर्छौँ, एउटा कलरले केटालाई, एन्ड हामी त जस्ट बाइनरी कुरा गर्छौँ, नन बाइनरी त हामी कुरै गर्दैनौँ। त्यहाँबाट इनइक्वालिटी स्टार्ट हुन्छ। हामीलाई यो कुरा घरमा सिकाइन्छ, त्यो कुरा स्कुलमा गएर हामीलाई फर्मली पढाइन्छ। आई स्टिल रिमेम्बर म गभर्मेन्ट स्कुलबाट पढेको। सो हाम्रो बच्चामा व्याकरण सिकाउँदाखेरि हाम्रो इक्जाम्पल के हुन्थ्यो भन्दा, मेरी आमाले भात पकाउँछिन्, मेरो बुवा खेतमा काम गर्न जानुहुन्छ। त्यति बेलै हामीलाई त्यो के सिकाइरहेको छ भन्दा, आमाको काम भात पकाउने हो, बुवा भनेको काम गर्ने मान्छे हो, बुवा बाहिर गएर काम गरेर आउने मान्छे हो। हामीले त्यस्तो कुरा स्कुलमा सिकाइन्छ। कलेजमा गएर हामी जति पनि सिकेर पढेर आएको हुन्छौँ, कलेजमा गएर त्यो सबै कुरा एक्सपोज हुन्छ। अब त्यो कुरा प्र्याक्टिस गर्न थाल्छौँ हामी। कसरी चाहिँ टेक फिल्डमा हामी गयो भने मेल एकदमै डोमिनेन्ट देखिन्छ। कसरी चाहिँ हामी नन टेक्निकल फिल्डमा गयो भने पनि एउटै लेभलको मान्छेहरूमा वुमेनहरू कसरी मोर इन्फेरियर फिल गर्छन्, कसरी तिनीहरूलाई इन्क्लुड गराइन्न। र यो सबै मैले बाइनरी टक गर्दैछु, अहिले नन बाइनरीको इस्युमा पनि जाउँला। र जति पनि इस्यु वुमेनले फेस गर्छन्, त्यो सबै प्लस एडिसनल सेट अफ इस्यु चाहिँ नन बाइनरी जेन्डरको जति बेला हामी कुरा गर्छौँ नि, त्यतिखेर हामीले त्यो सबै नै कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। कलेजबाट वर्क प्लेसमा जाँदा देखिन्छ कसरी चाहिँ एक थरीको पेमेन्ट छैन, हाम्रो कुरालाई सिरियसली लिँदैन। वर्क प्लेसबाट जतिखेर जब पोलिसी मेकिङ लेभलको कुरा आउँछ, त्यतिखेर अन्डर रिप्रेजेन्टेसन देखिन्छ। एउटै थरीका अनुहार छन् सबैतिर, त्यहाँ छन् डिफ्रेन्सेस। हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा छ डिफ्रेन्स। 3 वर्ष अगाडि म काठमाडौँमा थिएँ, त्यति बेला वी वेयर फाइटिङ फर आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ। अहिले पनि त्यो बनाउन त्यति सजिलो छैन। अहिले पनि मैले बाहिरको मान्छे बिहे गर्न खोजेँ भने त्यो पछि आउने झन्झटहरू एकदमै फरक छ। यो सबै नै स्टेप स्टेपमा इनइक्वालिटी हामीले सिकाइरहेको हुन्छौँ, हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छौँ। र यो सबै कहाँ जान्छ भन्दा, यो सबै हाम्रो अर्को जेनेरेसनलाई पास हुँदै जान्छ। अब केही स्टेरियो टाइपको कुरा गरौँ होइन, मैले एउटा भनिहालेँ, मलाई स्कुलमा सिकाएको यो त मलाई झलझली नै ऊ आउँछ कि, त्यो व्याकरण लेख्नेहरूले किन यस्तो सिकाइयो मलाई थाहा छैन। तर मलाई यस्तै सिकाएको थियो, मेरी आमाले भात पकाउँछिन्, बुवा काम गर्न जानुहुन्छ। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को स्टेरियोटाइप के हामीले एकदमै सुन्छौँ, केटीहरूले यस्तो सब्जेक्ट पढ्दा ठिक होला, केटीहरूले यस्तो सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ। म स्कुलमा हुँदा हाम्रो 9-10 मा इलेक्टिभ लिने ऊ थियो त्यति बेला। अनि अप्सनल म्याथ भनेको र एउटा कम्पलसरी म्याथ सबैले पढ्नु पर्थ्यो। अनि अप्सनल म्याथ भन्ने कुरामा चाहिँ केटीहरू चाहिँ धेरै त्यसमा जाँदैनन्, किन भन्दा एकदमै गाह्रो हुन्छ पढ्न। अनि केटीहरूले चाहिँ पपुलेसन यता अरू सब्जेक्टमा जाने। के भन्दा मैले पपुलेसनमा जानुहुन्न, त्यो पढ्नुहुन्न भन्न खोज्दा होइन, मेरो त डिप इन्ट्रेस्ट नै छ त्यो एरियामा। तर कसरी चाहिँ हामीले एउटा जेन्डरको बेसिसमा यो पढ्दा ठिक हुन्छ, यो पढ्नुपर्छ, यसको लागि यो काम, यसको लागि यो काम भनेर छुट्याइदियो। र यो कुरा हामीलाई स्कुलमा सिकाइन्छ। अर्को एकदमै सुनिने कुरा के हो भन्दा, तिमीले बुझ्दैनौ। यो कुरा वर्क प्लेसमा सुनिन्छ, यो कुराहरू साथीसँग डिस्कसन गर्दा सुनिन्छ, हामीले स्पोर्ट्सको कुरा गर्दा यो कुरा सुन्छौँ। पोलिटिक्समा त एकदमै धेरै सुनिन्छ। जतिखेर तपाईँ राजनीतिसँग आबद्ध कुनै पोस्टमा हुनुहुन्छ, अर पोलिटिकल जर्नलिस्ट, फिमेल पोलिटिकल जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ भने यस्तो कुरा एकदमै सुनिन्छ। तिमीले बुझ्दैनौ। महिला सरकारी निकायमा एकदमै सुनिन्छ, सरकारी महिला अधिकृतहरूकोमा जाँदा तिमीले बुझ्दैनौ। अर्को एकदमै सानो सानो कुरा जुन हामीलाई सिकाइन्छ र हामीले सिकाएनन् भने पनि हामीले कतै न कतै त भोग्नुपर्छ। खुट्टा खोलेर बस्नुहुन्न केटी मान्छेले, ठुलो स्वरले बोल्नुहुन्न। यो कुरा मसँग भएको छ। म
मेरो इन्जिनियरिङको बेला म मेरो कलेजमा एउटा अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ थिएँ एन्ड त्यहाँ कस्तो कुरा आएको थियो भन्दा ऊ खुट्टा खोलेर बस्छ हाम्रो अगाडि, ऊ हाम्रो अगाडि ठुलो स्वरले बोल्छ। त्यस्तो मान्छेलाई त कुनै पोस्ट दिनै हुन्न। कुनै पोस्ट नदिँदा ऊ यस्तरी ठुलो स्वरले बोल्छ। उसलाई पोस्ट दियो भने झन् कति ठुलो स्वरले बोल्छ। पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस हामी एकदमै प्राउडली गर्व गर्न सिकाउँछन् नि त हामीलाई जे कुरामा पनि। अनि हामी एकदमै प्राउडली भन्छ, हे पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस नम्बर 1 इन्जिनियरिङ कलेज। त्यहाँ पढ्ने इन्जिनियरिङको स्टुडेन्टहरूको यस्तो छ सोच, यस्तो कुरा आएको छ। खुट्टा खोलेर बस्नुहुन्न, यो केटी ठुलो स्वरले बोल्छन्, तिमीले सक्छौ र? त्यस्तो कुराहरू सुनिन्छ। त्यो स्टिरियोटाइपहरू हामी एकदमै एजुकेटेड ठाउँहरूमा देख्छौँ। अर्को एकदमै के सुनिन्छ, धेरै जान्ने नहौ। यो चाहिँ वर्क प्लेसमा सुनिने एकदमै कमन कुरा जस्तो लाग्छ कि मलाई। यति सुनेको थिएँ मैले यो। र यही कुरा लाइक मेरै लेभलमा मैसँग मेरो केटा साथीहरू हुनुभएको थियो, उहाँलाई यो कुरा त भन्नुहुन्थेन थिएन कसैले। तर मलाई एकदमै इजिली भनिदिनुहुन्थ्यो कि धेरै जान्ने नहौ। अनि बाँकी अर्काको घर जाने यो कुरा यति मैले भने नि केही कुराहरू यति कमन छ कि यो फिललाई यो बारेमा कति बोल्ने, तर बोल्नु पर्छ। जुन दिन हामीले बोल्न छोड्छौँ त्यो दिन हामीले नर्मलाइज गरिदिन्छौँ। त्यही भएर बोल्नु पर्छ। र यो कुराहरू मैले चाहिँ वुमेनले फेस गर्नुपर्छ भनेर भने, अरू जो स्ट्रेट वुमेन छ अरू जसलाई हामीले बाइनरी जेन्डरमा एउटा मेल र एउटा फिमेल भन्छ, उहाँहरूले फेस गर्नुपर्ने यति एउटा सानो स्याम्पल हो। तर जतिखेर हामी एलजिबिटिक्युए कम्युनिटीको कुरा गर्छौँ, उहाँहरूले फेस गर्नुपर्ने इस्युज भनेको अरू उहाँहरू जसरी डिस्क्रिमिनेट गरिन्छ त्यो मैले एज अ वुमेन फेस गर्ने, मैले एज अ भनौँ न समाजले तोकिदिएको महिलाको क्याटेगोरीमा पर्ने वुमेनले फेस गर्ने इस्यु भन्दा एकदमै धेरै छ। फर्स्ट इस्यु नै एक्सेप्टेन्सको छ। हामी कतिले एक्सेप्ट गर्छौँ त अझ पनि, कतिले चाहिँ एकदमै ढुक्क भएर मैले मेरो घरमा म गे छु, म लेस्बियन छु, म ट्रान्सजेन्डर छु भने मेरो फ्यामिलीले इजिली एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कति छ त? एकदमै थोरै होला, हुँदै नहुने होइन, तर एकदमै थोरै होला। हामीलाई थाहा छैन क्या त्यो कुरा। एकदमै प्रोग्रेसिभ भनिने पनि हामी कतिसम्मको प्रोग्रेसिभ भयो भन्दा हामी सपोर्ट गर्छौँ। हामी एलजिबिटिक्युआईलाई सपोर्ट गर्छौँ। हामी त्यो मुभमेन्टलाई सपोर्ट गर्छौँ, तर हाम्रो घरमा हुनु भएन। हामी त्यतिसम्मको मात्र प्रोग्रेसिभ भयौँ क्या यो कुरामा। त्यो एउटा इस्यु छ। रिप्रेजेन्टेसनको इस्यु छ। हाम्रो 601 जनाको सांसद छ। अब त्योभन्दा हाइएस्ट पोस्ट त के भन्नु, उहाँहरूले हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। कतिजना चाहिँ नन बाइनरी जेन्डरबाट आउनुहुन्छ त? अरू कतिजनाले त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई आफूलाई? रिप्रेजेन्टेसनै छैन भने उहाँहरूको इस्यु कसले एड्रेस गर्ने? सक्दैनन्। किन भन्दा रिप्रेजेन्टेसन छैन, यो रियल इस्यु हो। र रिप्रेजेन्टेसन किन छैन भन्दा फर्स्टमा एक्सेप्टेन्स छैन, अर्को आइडेन्टिटी क्राइसिस। हामीले जतिखेर हाम्रो यो संविधान आयो अरू पनि पोलिसीहरू आउँदै गऱ्यो, हामीले खुलेर विरोध गऱ्यौँ। महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ यो संविधानले भनेर हामीले खुलेर विरोध गऱ्यौँ। तर नन बाइनरी कम्युनिटीका मान्छेहरू भनौँ एलजिबिटिक्युआई कम्युनिटीका मान्छेहरू भनौँ, उहाँहरूलाई त वैधानिक रूपमा लेखेर अन्य भन्यो। अन्य तेस्रो जेन्डर, तेस्रो लिङ्गी, उहाँलाई त वैधानिक रूपमा तेस्रो लिङ्गी भनिदिएको छ। आइडेन्टिटी क्राइसिस यहाँ सबसे धेरै कसैले छ भने उहाँहरूलाई छ। एउटा एकदमै हिस्टोरिक इभेन्ट छ। जतिखेर
ब्रिटिस गभर्मेन्टले ह्युमेन डेटाहरूलाई कम्प्युटरमा हाल्न थालेको थिए, लाइक ह्युमेन रेकर्डहरू अहिले त अब जे पनि डेटाबेसमा भेटिन्छ अरू हाम्रोमा बिस्तारै हुँदैछ। तर जतिखेर त्यो भएको थियो त्यतिखेर कम्प्युटरलाई यसरी डिजाइन गरेको थियो कि सेक्समा मेल र फिमेल मात्र राख्न पाउने, अरू केही ठाउँ नै थिएन। कम्प्युटरले इरर दिन्थ्यो। त्यो टेक्निकल ग्लिच होइन, त्यसलाई स्टिम प्रब्लम भन्न मिल्दैन, त्यो टेक्निकल प्रब्लम नै होइन, त्यो ब्रोड सोसियल प्रब्लम हो। त्यो भनेको त्यो बेलाको समाजको ऐना थियो। समाजले जति एक्सेप्ट गर्थ्यो कम्प्युटरले त्यही नै एक्सेप्ट गर्यो। समाजले जे एक्सेप्ट गरिरहेको थिएन त्यो कम्प्युटरले एक्सेप्ट गरेन। त्यो छरपष्ट भएको हो। आज पनि आजको डेटमा पनि हामी त्योभन्दा धेरै अगाडि गएको छैनौँ। आज पनि हामी त्यस्तै स्टेटमा छौँ। यो बारेमा मलाई लाग्छ मैले धेरै बोल्नु हुन्न, लाइक मैले सपोर्ट गर्छु, तर यो उहाँहरूको प्लेटफर्म हो। आइएम स्योर हाम्रो यो टिमले अझ पनि यस्तो इभेन्ट अर्गनाइज गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले प्लेटफर्म पाउनुहुन्छ आफ्नो इस्युज मोर डिटेलमा भन्ने, मोर आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने। यो भर्खरै हिजो आएको यो काठमाडौँको फोटो हो। यो मैले इन्स्टामा नन आइएम सरी आई क्यानट, ओके, नो नेक्स्ट क्वेसनबाट लिएको थिएँ। काठमाडौँमा पुलिसले ट्रान्सजेन्डर वुमेनहरूलाई ब्रुटली पिट्छन्। किन भन्दा उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुभएको, उहाँहरूले सिक्दै आउनुभएको, उहाँहरूले सुपेरियर ठानेको ग्रुपमा ट्रान्सजेन्डर वुमेनहरू परेनन्। अनि त्यसको लागि दे आर पनिस्ड बिकज अफ देयर जेन्डर, बिकज अफ उहाँहरूले आफूलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ। यो हो रियालिटी हाम्रो सोसाइटीको। हामी कहाँ छौँ जेन्डर इक्वालिटीमा। त्यही भएर जति बेला पनि जेन्डर इक्वालिटीको कुरा आउँछ, आई एम लाइक लेट्स टक अबाउट इनइक्वालिटी फर्स्ट। किन भन्दा त्यही नै छ। जेरोमै हामी छैनौँ होला, हामी पक्कै पनि प्रोग्रेस गरेका छौँ होला, तर देयर आर लट जसको बारेमा एकदमै डिस्कस हुनु जरुरी छ, जुन डे टु डे लाइफमा भइरहेको छ। भर्खर हामीले मोहतरीको बर्दिवासमा 6 वर्षको बच्चाको रेप भएको सुन्यौँ। त्यस्तो बारेहरूमा कति कुरा गर्ने। जति बेला मलाई चाहिँ यो सेसनको बारेमा के भन्ने भइरहेको थियो, आई वाज लाइक केही यस्तो टपिकहरू छ जसको लागि हामीले पुग्दैन, हामीले एउटा सेसनमा कुरा गरेर पनि पुग्दैन। एन्ड देन चाइल्ड म्यारेजको कति कुरा गर्ने, डाउरीको कति कुरा गर्ने, वुमेन भाइलेन्सको कति कुरा गर्ने, रेपको कति कुरा गर्ने, कतिको एन्सर जति सक्छौँ त्यति कुरा गर्ने, कुरा नगर्ने भन्न खोजेको होइन। वी हेभ टु किप टकिङ अबाउट दिस थिङ्स। र एजुकेसनबाटै स्टार्ट गरौँ। अहिलेसम्म जति पनि इभेन्टहरू हुन्छन्, जे पनि हामी देख्छौँ, एजुकेसन के हो, एजुकेसनमा हामी कहाँ छौँ त आज। हामी पक्कै पनि एक डिकेड पहिला 10 वर्ष अगाडि जहाँ थियो त्योभन्दा राम्रो पोजिसनमा छौँ, तर त्यो इनफ हो र होइन नि। मैले इन्जिनियरिङ पढ्दा ब्याचलर गर्दाखेरि हाम्रो क्लासमा 48 जना थिए, त्यसमा जम्मा 7 जना केटी थिए। त्यसमा पनि 1 जना फरेन स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। बाँकी 6 जना पनि किन भयो भन्दा 10% फिमेल म्यान्डेटरी थियो। आइओईमा 10% फिमेलमा हुनैपर्छ कलेजमा, एउटा ब्याचमा त्यति इन्टर गर्नै पर्छ। त्यो भएर हामी 6 जना इन्टर गर्न पाएको थियौँ। 6 जना। तैपनि हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो सिनियरहरूले, तिमीहरूकोमा त राम्रो आएछन् केटीहरू, राम्रो नम्बरमा आएको छ। र त्यो थियो, त्यो फ्याक्ट थियो। त्योभन्दा अलि 2-3 वर्ष अगाडि जाने हो भने 1 जना 2 जना हुन्थे। र यो डेटा हामी जति माथि गयौँ नि त्यति घट्दै गएको। आई रिमेम्बर म स्कुल पढ्दा एकदम धेरै केटीहरू थिएनन्, एकदम धेरै फिमेल स्टुडेन्टहरू थिएनन्, तर डेफिनेटली 48मा 7 जना थिएन कि। त्योभन्दा अलि बेसी भयो। +2मा जाँदा अलि कम हुन्छ, ब्याचलरमा जाँदा झनै कम भएर आयो। र यो नेपालको कन्टेक्स्ट भयो।
नेपालमा मात्र होइन, युएसमा मैले जुन क्लास लिएको थिएँ, हाम्रो अनलाइन हुन्थ्यो र अन क्याम्पस हुन्थ्यो र जुन जुन क्लास मैले अन क्याम्पस लिएँ त्यसमा कुनैमा 2 जना केटी, कुनैमा 1 जना म मात्र थिएँ। सो जेन्डर इस्युज कुनै ठाउँमा एकदम धेरै छ, कुनै ठाउँमा एकदम थोरै छ। तर हरेक ठाउँमा यो कुरा छ। हरेक ठाउँमा मान्छेले आफ्नो लेभलबाट स्ट्रगल गरिरहेको छन् यसको लागि। युएसमा जम्मा 21% वुमेन इन्जिनियरिङ कलेजमा छ अरे। त्यो भनेको त्यहाँबाट प्र्याक्टिस कतिले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढेर कतिले चाहिँ इन्जिनियरिङ पेसामै काम गर्नुहुन्छ त? 11%ले मात्र काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तो किन भयो त? त्यसको फर्स्ट रिजन हो इन्क्लुजन। फिमेलहरूलाई त्यो सर्टेन बिहेभियरल प्याटर्नबाट पुस आउट गरिन्छ टेक्निकल फिल्डबाट। दे डोन्ट फिल इन्क्लुडेड। जति हामी माथि जान्छौँ त्यति हामीले मेल ग्रुपहरू धेरै देख्छौँ। भनेपछि त्यस्तै थरी कुरा हुन्छ, तिनीहरूको आफ्नै ग्रुप हुन्छ अनि यु आर ट्राइङ एभ्री टाइम टु फिट इन देयर। अनि त्यो इन्क्लुडेड फिल हुँदैनन्, इन्करेज गरिन्नन्। अनि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट जति जति त्यो रेसियोको डिफरेन्स बढ्दै जान्छ नि मेल भर्सेस फिमेलको, त्यति नै सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट बढेको देखिन्छ। लाइक डेटा वाइज हरेक ठाउँमा यो कुरा एक्ज्याक्टली फिट नहोला, तर धेरै ठाउँमा हुन्छ। टेक्निकल फिल्डमा त्यही भएर पनि धेरै सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट छ, सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको केस छ। एउटा सर्वेमा चाहिँ 78% फिमेल फाउन्डरहरूले के भने आइदर दे हेभ बिन सेक्सुअली ह्यारेस्ड अर दे नो समन जो चाहिँ सेक्सुअली ह्यारेस हुनुभएको छ। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको कन्डिसन हो। 2020 को डेटा। म भर्खरै लास्ट इयर ग्रेजुएट भएको। लास्ट इयर ग्रेजुएट हुँदा 20 जनामा 2 जना थियौँ। म 3 वर्ष अगाडि पुल्चोक क्याम्पसबाट ग्रेजुएट भएको हो। त्यहाँ चाहिँ 7 जना थियो, त्यो पनि 10% म्यान्डेटरी फिमेल रिजर्भेसनबाट आएको थियो। र त्यति हुँदा पनि एउटा एकदमै सुनिने क्वेसन के हुन्छ भन्दा वाइ डु किन चाहियो त तिमीहरूलाई कोटा? तिमीहरू इक्वालिटीको कुरा गर्छौ, तिमीहरूलाई कोटा किन चाहियो? हामीलाई कोटा किन चाहियो भन्दा डिफ्रेन्सेस छ, हामीले डिस्क्रिमिनेट गरिन्छ जेन्डरको बेसिसमा, त्यही भएर जेन्डरको बेसमा रिजर्भेसन चाहिन्छ। जति बेला जेन्डर बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन, जति बेला इक्वल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ, त्यति बेला रिजर्भेसन पनि चाहिन्न। मलाई किन रिजर्भेसन चाहिन्छ भन्दा मलाई मेरो स्कुल टिचरले कहिले पनि भन्दिएनन् कि तिमी पनि इन्जिनियर हुन सक्छौ। मैले त्यो ड्रिम कहिले पनि देखिनँ। मलाई त्यति मोटिभेट कसैले पनि गरेनन्। मैले त्यति अपर्च्युनिटी मेरो घरबाट पाइनँ। जति बेला मेरो केटा साथीहरू साइबरमा गएर इन्टरनेटमा एक्सप्लोर गरिरहेको थिएँ, त्यति बेला आई फेल्ट अनसेफ। मलाई लागे साइबरमा जानु मेरो लागि ठिक होइन, म अनसेफ थिएँ त्यहाँ। मलाई त्यसको लागि आज रिजर्भेसन चाहिन्छ। मलाई किन रिजर्भेसन चाहिन्छ भन्दा मसँग पोटेन्सियल छ तर मैले अपर्च्युनिटी नपाएको हो। त्यसको लागि रिजर्भेसन चाहिन्छ। रिजर्भेसन किन चाहिन्छ भन्दा रिजर्भेसन भनेको जुन हरेक सेक्टरमा मेलहरूले नै जुन हरेक सेक्टरमा मेलहरूले रिजर्भ गरेर बस्नु भएको छ आफ्नो ठाउँ, त्यो रिजर्भेसनलाई ब्रेक गर्नलाई रिजर्भेसन चाहिन्छ। त्यहाँ सबैजनाको अनुहार देखिनुपर्छ, त्यसको लागि रिजर्भेसन चाहिन्छ। रिप्रेजेन्टेसन सबैको हुनुपर्छ भन्ने कुरा इन्स्योर गर्ने रिजर्भेसन चाहिन्छ। सो आई एम म एकदमै फेभरमा छु रिजर्भेसनको। रिजर्भेसन भनेको त्यसले के भन्छ भन्दा किन वुमेनलाई रिजर्भेसन दिएको भन्दा योभन्दा पहिलाको जेनेरेसनमा एकदमै थोरै महिलाहरू राम्रो लेभलमा पुगे। डिसिजन मेकिङ लेभलमा त अझ पनि थोरै छ, के कुरा गर्नु। त्यही भएर रिजर्भेसन दियो भने म
मेरो गाउँको पहिलो इन्जिनियरिङ पढ्ने केटी हो। मैले इन्जिनियरिङ पढ्न पाएँ भने मलाई हेरेर अरू पनि आउँछन्। यो त गर्न सकिने रहेछ भनेर आउँछन् र यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन बढ्दै जाने हो। हामी अझ पनि एउटा न्युट्रल लाइनमा छैनौँ सबैजना। कोही मान्छे -1 मा छ, कोही 0 मा छ र कोही 1 मा छ। रिजर्भेसनले 0 बाट 1 मा लाँदैनन्, तर रिजर्भेसनले -1 बाट 0 मा लाग्छ। 0 भनेको रेस स्टार्ट हुने लाइन हो भने त्यहाँसम्म पुर्याइदिनुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई रिजर्भेसन चाहिन्छ। त्यही भएर यो एकदमै सुनिन्छ, तिमीहरू इक्वालिटीको कुरा गर्छौ, तिमीहरूलाई किन रिजर्भेसन चाहिन्छ त? हामीले त्यही इक्वालिटीलाई इन्स्योर गर्नलाई रिजर्भेसन चाहिन्छ र द्याट सेड रिजर्भेसन एउटा वे मात्र हो। रिजर्भेसन दिँदैमा इक्वालिटी आउने होइन, तर त्यो चाहिँ इक्वालिटीको प्रोसेसमा जाने, इक्वालिटी अचिभ गर्ने एउटा प्रोसेस हो। एउटा प्रोसेस चाहिँ रिजर्भेसन हो। अनि अर्को इस्यु के हुन्छ भन्दा मैले यो बारेमा एकदमै कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ, इम्पोस्टर सिन्ड्रोम। किन भन्दा म जति बेला कलेजमा थिएँ, मलाई थाहा थिएन के हो इम्पोस्टर सिन्ड्रोम भनेको, यस्तो पनि कुरा हुन्छ र मैले थाहा पाएको धेरै भएको छैन। त्यही भएर मलाई एकदमै कुरा गर्नु मन थियो इम्पोस्टर सिन्ड्रोमको बारेमा। इम्पोस्टर सिन्ड्रोम भनेको के भन्छ भन्दा एक्ज्याक्टली यो पिक्चरले एक्सप्लेन गर्छ। त्यो भनेको मलाई मेरै लेभलको मान्छेहरूसँग इन्फेरियर कसरी फिल हुन्छ त? म कसरी मेरो स्किलमाथि डाउट गर्न थाल्छु। आई फिल लाइक मभन्दा सबै मान्छे जान्ने छन्, मलाई मात्र आउँदैन। त्यसलाई भन्छ इम्पोस्टर सिन्ड्रोम र यो कुरा हामीलाई फिड गरिन्छ। पुल्चोक क्याम्पसमा जानुभयो भने अब मेरो ठ्याक्कै एक्सपिरियन्स त्यहाँबाट अलि धेरै म्याच म त्यहीँबाट पढाइ भएर र म त्यही नै एकदम धेरै अनइक्वल प्र्याक्टिससँग एक्सपोज भएको भएर चाहिँ मेरो एकदमै धेरै इक्जाम्पलहरू त्यहाँबाट आउँछ। अनि पुल्चोक क्याम्पसमा के छ भन्दा पुल्चोक क्याम्पसमा एकदमै फिमेलहरूले आउट पर्फर्म गर्छन् प्रायःले। हरेक क्लासको अगाडि देख्नुभयो भने दे आर डुइङ रियली रियली गुड। लाइक जति तिनीहरू 10% छन्, तर त्यो डेटाबाट हेर्नु भने दे आर डुइङ रियली गुड। अनि त्यहाँ के भन्छ भन्दा घोकेर टप गरेको भनिदिन्छन्। अनि त्यो कुरा सिकाइन्छ कि एज इफ कसरी कन्स्ट्यान्टली आउँछ भन्दा यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इन्जिनियरिङ, यो तिमीले बुझ्दैनौ, तिमी त जस्ट घोकेर पास भएको हो नि त, तिमीले इन्जिनियरिङ तिम्रो थिङ नै होइन भनेर हामीले फिड गरिन्छ त्यो कुरा। यार मैले त्यही कुरा पढेर एक्जामको एकछिन अगाडि गएर 1 घन्टा अगाडि गएर कलेजमा मेरो केटा साथीलाई सिकाएर उहाँ पास हुनुभयो भने उहाँले चाहिँ बुझ्नु भएको छ र मैले उहाँलाई पढाएपछि उहाँ पास हुनुभयो, उहाँले बुझ्नु भएको छ, तर मैले चाहिँ घोकेको अरे। यो एकदमै नै सुनिन्छ। अनि एउटा पोइन्टमा गएर बिलिभ गर्न थालिन्छ, म साँच्चै नै तिनीहरू जति मलाई थाहा छैन कि, मलाई आउँदैन कि, म त्यति बुझ्दिनँ कि, तिनीहरू त अर्कै कुरा गर्छन्, म बुझ्दिनँ कि भनेर फिल हुन थाल्छ। त्यसलाई भन्छ इम्पोस्टर सिन्ड्रोम। र एउटा डेटाले के भन्छ भन्दा इम्पोस्टर सिन्ड्रोमले चाहिँ वुमेन र वुमेन अफ कलरलाई चाहिँ एकदम धेरै हिट गर्छ। जति यो मेनमा नहुने होइन, जोमा पनि हुनसक्छ, तर कसलाई चाहिँ बेसी हिट गरेको छ भन्दा वुमेन र वुमेन अफ कलरलाई बेसी हिट गरेको छ। यसको अझ रुटमा जाने हो भने अझ वुमेन अफ कलर नेपालको कन्टेक्स्टमा जाने भने दलित वुमेन, उहाँहरू बल्ल तल्ल आइपुग्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई एकदम धेरै हिट गर्छ यस्तो कुराले। किन भन्दा हामी सबैजना काहीँ न काहीँ त्यो कुरा त्यही हुर्केको हो नि त, हामी सबैजना एउटै सोसाइटीमा। अनि हामी सबैले पाएसम्म अप्रेस गर्छौँ। हामी सबैमा छ कि त्यो फ्याक्टर, कहीँ न कहीँ हामी सबैमा छ, मेरोमा छ, तपाईँकोमा छ। त्यो धेरै ठाउँमा म अप्रेस हुन्छु, तर मैले पाएकोलाई मैले पनि गर्छु होला। अनि त्यसरी चाहिँ हामी जति रुटमा जान्छौँ त्यति हामीले एकदमै दबाएर राखेको देखिन्छ।
र यो कुरा चाहिँ मलाई कलेजहरूमा एकदमै नै जहाँ केटीहरू थोरै छन् स्पेसली त्यहाँ यो कुरा एकदमै नै भइरहेको हुन्छ। यो डेली बेसिसमा भइरहेको हुन्छन्, हामीले थाहै पाउँदैनौँ अनि हामीले यस्तो बिलिभ गर्न थालिसकेका हुन्छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा कुरा के भन्दा म्यान्सप्लेनिङ। म्यान्सप्लेनिङको बारेमा के भन्ने, कति भन्ने जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई। तर फेरि के लाग्छ भन्दा अरू बेला त भन्ने मौकै पाउँदैन नि, त्यही हो म्यान्सप्लेनिङ भनेको। मलाई मेरो एक्सपर्टिजको बारेमा म्यानले आएर एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। लाइक म एकदमै धेरै क्रिकेट हेर्छु, बच्चैदेखि म एकदम धेरै क्रिकेट हेर्छु। तर मेरो फुटबल हेर्ने साथीले मलाई आएर क्रिकेट बुझाउनुहुन्छ कि मजाले, अनि मलाई 10वटा क्वेसन सोध्नुहुन्छ। लाइक अरू त्यही अर्को कुनै केटा मान्छेहरूले ए मलाई पनि क्रिकेट मनपर्छ, मैले म्याच हेरेँ यस्तो यस्तो भन्दा उहाँले त कसैले क्वेसन सोध्नुहुन्न नि त। तर मलाई चाहिँ मेरो जे एक्सपर्टिज छ त्यसमा मलाई एक्सप्लेन गर्न आउनुहुन्छ। म्यानले एक्सप्लेन गर्न आउनुहुन्छ, त्यो भनेको म्यान्सप्लेनिङ हो। अब पिएचडी गरिरहेको स्टुडेन्टलाई रिसर्च कसरी गर्ने भनेर सिकाउने। र यो म्यान्सप्लेनिङ हरेक लेभलमा देखिन्छ। हाम्रो घरमा देखिन्छ। म स्कुटर 2 वर्ष अगाडिदेखि चलाइरहेको थिएँ। मेरो भाइले भर्खर आज बाइक सिकेर मलाई यसरी चलाउन सिकाउन थाल्नुहुन्छ नि त। त्यो हो म्यान्सप्लेनिङ भनेको। सरकारी निकायहरूमा यो अझ धेरै देखिन्छ। जसले पनि आएर जे पनि भनिदिन पाउनुहुन्छ महिला कर्मचारीलाई, एज इफ उहाँले केही पनि थाहा छैन। महिला अधिकृतहरूले जो स्पेसली गाउँ गाउँमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले एकदमै भोग्नुहुन्छ। जसले पनि आएर चुप्प लगाइदिने, त्यो हो म्यान्सप्लेनिङ भनेको। आई एम नट आस्किङ योर एक्सप्लेनेसन। मैले मेरो कुरा भनिरहेको छु भने मैले मेरो एक्सपिरियन्स भनिरहेको छु। आई एम नट आस्किङ यु टु एक्सप्लेन इट, बट समबडी जस्ट कम एन्ड दे एक्सप्लेन थिङ्स टु यु। लाइक पिरियड्स भएको बेला केटीहरू यस्तै गर्छन्, पिरियड्स भएको बेला केटीहरूलाई यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ, त्यो कुरा पनि उहाँहरूले अब एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ कि। त्यो हो म्यान्सप्लेनिङ भनेको। र यो एकदमै धेरै हुन्छ। यति धेरै कि समटाइम आई फिल लाइक कसरी चाहिँ हाम्रो पेरेन्ट्सहरू एडजस्ट गरे त जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई। हरेक ठाउँमा इनफ्याक्ट यो पढे लेखेको मान्छेमा, मसँगै पढ्नुभएको साथीहरूकोमा, हामीसँग युएसमा बस्ने साथीहरूकोमा यो कुरा देखिन्छ। त्यति धेरै ठाउँमा कण-कणमा भन्छ नि, कण-कणमा यो कुरा देखिन्छ। यो भन्दैमा सबै मान्छे कहिले पनि हामी डेटामा कुरा गर्दा लाइक सबै मान्छे यही, सबै मान्छे त्यही हुँदैन। तर एकदमै पर्सिस्टेन्ट इस्यु चाहिँ हो यो। यो कतिलाई थाहा पनि हुँदैन। मैले एकचोटि यसको बारेमा कुरा गर्दा पिपल डिडन्ट नो यस्तो टर्म पनि हुन्छ और यस्तो पनि हुन्छ भनेर। एन्ड देन दे रियलाइज मलाई त जसले पनि हेप्छ, मलाई त केही थाहा नभएको जस्तो गर्छन्। वर्कको इन्भाइरोमेन्टमा एकदमै धेरै देखिन्छ म्यान्सप्लेनिङ। अनि अर्को म्यान्सप्लेनिङले त ठ्याक्कै होइन, तर अर्को पनि यसमा मलाई के जोड्न मन लाग्यो भन्दा तिमीलाई के चाहियो भनेर भनिदिन्छन्। म एउटा अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ थिएँ पुल्चोको त, अरू पनि कतिवटा अर्गनाइजेसनमा थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई सबैभन्दा एकदमै धेरै एक्टिभ थिएँ म त्यो अर्गनाइजेसनमा। अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ आउने मान्छेहरूले भन्नुहुन्थ्यो, तिमीलाई के चाहियो? के चाहियो त? के दिएनौँ तिमीलाई भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो इस्युजहरू यति धेरै छ। र म किन धेरै पुल्चो क्याम्पसको इक्जाम्पल दिन्छु भन्दा हामीले त क्रिम स्टुडेन्ट भनेर देखाइन्छ नि त। त्यसो भए क्रिम स्टुडेन्टको रियालिटी यस्तो हो। उहाँहरू अब काम गर्न जानुभयो भने कसरी रातारात मेन्टालिटी चेन्ज हुनु हुँदैन नि त। त्यही कुरा लिँदै जाने, त्यही कुरा पास गर्दै त जान्छौँ नि हामी। अनि फेरि कस्तो चाहिँ हुन्छ भन्दा त्यो कुरालाई कसैले चाहिँ एउटा सेक्सिस्ट कुरा गरे भने अरू पियरहरूले भ्यालिडेट गरिदिन्छन्। मलाई के फिल हुन्थ्यो भन्दा मसँग मेरो साथीहरूले 1 to 1 कुरा गर्दा राम्ररी कुरा गर्नुहुन्छ,
तर जति बेला तिनीहरू ग्रुपमा हुन्छन् अर्कै खाले कुरा गर्नुहुन्छ र आई हेभ सिन देम तिनीहरूले भ्यालिडेसन सिक गरिरहेको हुन्छ कि एकअर्काबाट र भ्यालिडेट गरिदिन्छन् पियरले चाहिँ त्यो कुरा भ्यालिडेट गरिदिन्छ त्यो भनेको हामी सेक्सिजमलाई भ्यालिडेट गर्दै गएको हो घरमा कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भन्दा कतिको घरमा बुवाहरूले पनि काम गर्नुहुन्छ किचनको कामहरू मजाले गर्नुहुन्छ नगर्ने होइन तर कति कस्तो हुन्छ भन्दा अरू बेला गर्नुहुन्छ अरू बेला काममा सघाउनुहुन्छ तर कोही आउनु भएको छ भने गर्नुहुन्न सबैको अगाडि त्यो भनेको हामीले उनीहरूको वे राइट हो भनेर भ्यालिडेट गरिदिरहेको छौँ र हरेक लेभलमै त्यस्तो कुरा देखिन्छ घरमा देखिन्छ कलेजमा देखिन्छ काम गर्ने ठाउँमा देखिन्छ त्यसरी हामीले एउटा सिस्टमेटिक वेमा नै एउटा जेन्डर बाहेकको अरू जेन्डरहरूलाई हामी अप्रेस गरिरहेको हुन्छौँ अब यत्रो धेरै ब्याटल झेलिसकेपछि यति धेरै दिनरात भिडिसकेपछि होइन घरमा पहिला पढ्नलाई भिडियो त्यसपछि कलेजमा दिनदिनै यस्तो कुराहरूमा भिडिएपछि जब मान्छे फाइनली हामी जब काम गर्न जान्छौँ त्यहाँ यु गेट टु नो सेम कामको लागि मलाई र मेरो केटा साथीलाई पे गर्ने अमाउन्ट फरक छ युएसमा एउटा सर्वेमा के छ भन्दा इन 2020 एभ्री काम जसमा मेलले $1 पाए वुमेनले जस्ट $0.81 पाए त्यो भनेको सेम काम गर्न मेरो साथीले ₹100 पाउँछ भने मैले त्यही काम गर्न 81 रुपिस मात्र पाउँछु यो कुरा कम्प्युटर अपरेटरमा 0.85 हो डेटा त्यो भनेको सेम काम गर्ने मेलले ₹100 पाउनुहुन्छ भने फिमेलले चाहिँ 85 रुपिस मात्र पाउनुहुन्छ र यो कुरा फेरि एउटा त अफकोर्स एउटा स्टिरियोटाइप छँदैछ टेक फिल्डमा चाहिँ टेक भने केटाहरूको फिल्ड त्यो तर यो कुरा फ्यासन डिजाइनिङ जुन कुरा जति बेला घरमा हुन्छ त्यति बेला केटीहरूको चटक केटीहरूको स्टाइल भनेर हुन्छ त्यो कुरा जति बेला प्रोपर जब भएर गयो जति बेला त्यहाँबाट फाइनेन्स जोडियो त्यहाँबाट पैसा आउन थाल्यो त्यो कुरामा पनि मेललाई चाहिँ 100 पे गरिएको छ फ्यासन डिजाइनरमा वुमेनलाई चाहिँ 85 रुपिस पे गरिन्छ त्यही एउटा कामको लागि र यो कुराले जति बेला हामीले आफूसँग जोड्छौँ त्यति बेला हामीले एउटा कति टफ क्वेसन आफूलाई सोध्नुपर्छ जुन हामीले सधैँ हेरिरहेको छौँ किन चाहिँ एचआरहरूलाई कम पे गरिएको छ त किन चाहिँ केही कम्पनीहरूमा क्वालिटी एस्योरेन्स इन्जिनियरलाई डेभलपरभन्दा कम पे गरिन्छ त किन चाहिँ नर्सहरूलाई कम पे गरिन्छ त डक्टरभन्दा किन चाहिँ नर्सलाई इभन रेस्पेक्टको केसमा हामी किन चाहिँ डक्टरलाई म रेस्पेक्ट दिन्छौँ त यस्तो क्वेसनहरू सोध्यो भने बिकज इट्स नट अबाउट द स्केल इट्स अबाउट हु इज डुइङ द्याट जब टेक्निकल फिल्डको कुरा गर्ने हो भने र टेक्नोलोजी नै गेम थियो भने टेक्निकल स्किल नै गेम थियो भने सेल्सलाई किन धेरै पे गरिन्छ त किन भन्दा त्यो फिल्डमा मोर मेलहरूले काम गर्नु भएको छ क्वालिटी एस्योरेन्समा आजको डेटमा मोर वुमेनहरू छन् जति बेला केटीहरू डेभलपर थिए फिमेलहरू डेभलपर थिए त्यति बेला हार्डवेयरको कामहरूलाई मोर प्रायोरिटाइज गरिन्थ्यो हार्डवेयरको कामलाई रियल वर्क मानिन्थ्यो प्रोग्रामिङ भन्ने कामलाई एक डेस्कमा बसेर काम हो भनेर भनिन्थ्यो र जति बेला यो कुरा बुम हुँदै गएको थियो टेक्नोलोजी त्यति बेला मेनहरूलाई ट्रेन गराइएको थियो वुमेनहरूले ट्रेन गरेका थिए मेनहरूलाई जो चाहिँ पछि उहाँहरूको म्यानेजर बने यसरी आएको हो नि त यसरी हो नि त इट्स नट अबाउट स्किल कसले चाहिँ त्यो काम गरिराख्नु भएको छ हामी त्यो अनुसार पे गर्छौँ र रेस्पेक्टको कुरामा पनि त्यही हुन्छ मैले नेपालमा मैले मेल नर्स खासै भेटेकै छैन
जुन बेला त्यो फिल्डमा डोमिनेन्ट नम्बर अफ मेलहरू आउन थाल्नुहुन्छ त्यति बेला सायद त्यो पनि प्रोग्रामिङ जस्तै चेन्ज होला। तर द्याट इज नट द सल्युसन। हामीले त्यो पोइन्टमा जानुपर्छ भन्न खोजेको होइन। किन त आजको डेटमा किन यस्तो छ भनेर सर्टेन क्वेसन आफूलाई गर्नुपर्छ हामीले। यो सबैले गर्दैनन्। आई वाज भेरी फर्चुनेट इनफ, म नेपालमा जहाँ काम गरेँ त्यहाँ मलाई त्यस्तो फिल भएको थिएन। लाइक जेन्डरको बेसिसमा पे गर्ने और क्वालिटी एस्योरेन्स लेस पे गर्ने। हाम्रोमा डकुमेन्टेसन पनि एकदमै हाइएस्ट पेड थियो। सो त्यहाँ थिएन, तर धेरै कम्पनीहरूमा त्यस्तो गर्छन् र त्यसको रिजन त्यही हो। र यति कुराहरू गरिराख्दा होइन, वेन यु टक अबाउट दिज थिङ्स, र यो कुराहरूमा किन कुरा गर्न जरुरी छ भने पनि यो हाम्रो जेनेरेसनको इस्युज हो। हामीले जे पनि कुरा गऱ्यौँ, हामीभन्दा पहिलाको जेनेरेसनहरू जति स्कुल गयो, जति कलेज गयो, त्योभन्दा हामी एकदम धेरै नम्बरमा गइरहेको छौँ। सो तिनीहरूले जति फेस गरे त्योभन्दा हामी एकदमै धेरै फेस गर्छौँ यो इस्यु। त्यही भएर यो हाम्रो जेनेरेसनको इस्यु हो। यो बारेमा हामीले कुरा गर्नै पर्छ। र जति बेला हामीले यस्तो कुराहरू गर्न थाल्छ, मान्छेहरूले आर यु फेमिनिस्ट भनेर भन्छ। आज फेमिनिजम भनेको एउटा वर्षौसम्म पेट्रिआर्कीले चाहिँ वुमेनलाई अप्रेस गरे। आज फेमिनिजम भनेको अब मेनलाई अप्रेस गर्न थाल्छन्। त्यसरी नै पोर्ट्रे गरिएको छ। मान्छेहरू आज खुलेर भन्न कस्तो हिचकिचाउँछन् कि म फेमिनिस्ट हो भन्ने कुरा। त्यसको लागि हामीले थोरै फेमिनिजमको हिस्ट्री हेरौँ न। यो त एकदमै प्राउड हिस्ट्री छ नि त फेमिनिजमको। दो फर्स्ट वेभ अफ फेमिनिजम भनेको 1848मा आएको हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फेमिनिस्ट नै नभएका होइनन्। तर एउटा फर्मलाइज वेमा जुन बेला ह्युज प्रोटेस्ट भएको 1848मा फर्स्ट वेभ अफ फेमिनिजम आएको थियो। तिनीहरूले पोलिटिकल इक्वेलिटीको कुरा गरेका थिए। युएसमा 1920मा आएर बल्ल वुमेनले भोट गर्ने राइट पाएको हो। त्यस्तै सेकेन्ड वेभ अफ फेमिनिजम कुनलाई भन्छ भन्दा जसले चाहिँ 1963को देखि 1980सम्मको जहाँ चाहिँ सोसियल इक्वालिटीको कुरा गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुरा आयो, तिनीहरूले राइट टु बर्थ कन्ट्रोलको कुरा गरे, जुन जति पनि क्याजुअल सिस्टमेटिक सेक्सिजमहरू भइरहेको थियो तिनीहरूको कुरा गरे। थर्ड वेभ अफ फेमिनिजमले चाहिँ सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको कुरा गरे। मी टु मुभमेन्ट हामीले रिसेन्टली हेरेको त्यो फेमिनिस्ट मुभमेन्ट हो। र यति कुरा गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले जब सुरुमा तपाईँलाई फेमिनिस्ट यस्तो उस्तो होइन, सुडो फेमिनिस्ट भनेर एकदमै नै ब्याकल्यास गर्छन्। जो मान्छेले एक शब्द पेट्रिआर्कीको अगेन्स्टमा बोलेको हुँदैन, जो मान्छेले आफ्नो घरमा किन मेरो र मेरो बहिनीलाई ट्रिट गर्ने तरिका फरक भयो त त्यसको बारेमा एक शब्द बोल्नुहुन्न, उहाँले तपाईँले केही लेख्नुभयो भने अरू केही बोल्नुभयो भने ऊ सुडो फेमिनिस्ट भनेर भन्न थाल्छन्। इस्यु कहाँ छ भन्दा सुडो पेट्रिआर्क पनि हुँदैन। पेट्रिआर्कीलाई सपोर्ट गर्ने सबै रियल पेट्रिआर्क छन्। र यति सबै ब्याटलहरू हुँदाहुँदै पनि मान्छेले प्राउडली भन्न सक्दैनन् यस आई एम अ फेमिनिस्ट। इट्स नट देयर फल्ट। तर किन चाहिँ त्यति मैले एक शब्द लेखेँ भने किन चाहिँ मलाई त्यति ब्याकल्यास गरिन्छ त? यो फोटो 1968को हो। 1968मा वुमेनहरू अगाडि आएर भोटको कुरा गरे, सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गरे, मलाई पेमा फरक पाउनु भनेको मलाई डिस्क्रिमिनेट हुनु हो भनेर कुरा गरे। र एज अ जुन जेनेरेसनमा हामी मोर एजुकेटेड छौँ त्यो जेनेरेसनमा त्यस्तो कुराहरू आउँछन्। त्यही भएर मलाई कसैले सोध्यो भने यस आई एम फेमिनिस्ट भनेर भन्छ, तपाईँ हुनुहुन्न भने ओ माई गड द्याट्स भेरी प्रब्लमेटिक जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले चाहिँ यो कुराहरू गरिराख्दा मेरो एकजना एकदमै ग्रेजुएट वर्किङ फिमेल साथीलाई सोधेको,
वेयर डिड यु फिल यु वेयर डिस्क्रिमिनेटेड भनेर तिमीलाई चाहिँ कहाँ कहाँ तिमी डिस्क्रिमिनेट भएको फिल हुन्छ र? अनि ग्रेजुएट वर्किङ फिमेल आजको यङ जेनेरेसनलाई यदि हामीले कसैको फेस देखाउँछौँ भने, कसैको अनुहार एज अ इन्सपिरेसन देखाउँछौँ भने हामी कसको देखाउँछौँ? हामी जो मान्छे जो महिला कलेज जानुभएको छ, जो कमाउनुहुन्छ, त्यो आजको यङ जेनेरेसनहरूको लागि उहाँहरू रोल मोडल हो। र उहाँहरूले फिल गर्ने इस्युहरू के हो भन्दा आई फिल आई एम नट गुड इनफ फर टेक। किन भन्दा मलाई त्यस्तो फिल गराइन्छ लाइक मैले एभ्री टाइम म एकदमै राइट नै हुनुपर्छ। इनकेस मेरो केटा साथीले केही जान्नु भएन भने उहाँले नपढेर नजान्नु भएको भन्ने हुन्छ। केटीले केही जानेनन् भने केटी भएर नजानेको हो, केटीहरूलाई यस्तो आउँदैन भन्ने हुन्छ। मैले नपढेर नजानेको होइन कि म चाहिँ केटी भएर नजानेको हो भनेर भन्नुभयो। उहाँ म्यान्सप्लेनको कुरा आउँछ। ग्रेजुएट मेरो साथीको कुरा छोड, मेरै कुरा गर, म पनि ग्रेजुएट वर्किङ फिमेल क्याटेगोरीमै पर्छु। त्यो कुरा आउँछ। आई फियर गोइङ आउट एट नाइट। यो रियल इस्यु हो नि त। जति जहाँ भए पनि त्यो डर त लाग्छ नि त। आई फिल लाइक मलाई हरेक कुराको लागि एकदमै प्रिपेयर हुनुपर्छ। मसँग गल्ती गर्ने फ्लेक्सिबिलिटी नै छैन, चान्सै छैन। किन भन्दा इन्टायर जेन्डरलाई त्यहाँ दोष लाइन्छ। मैले केही गल्ती गरेँ भने। अर्को एउटा एकदमै अचम्मको कुरा के आएको थियो भन्दा एउटा साथीले चाहिँ म फ्रिली लेख्न सक्दिनँ जस्तो फिल हुन्छ। अब म स्कुलको बेला हुँदा एकदमै फ्रिली लेख्थेँ, अब चाहिँ मलाई एकदमै डर लाग्छ लेख्न। अब मलाई चाहिँ खै जे लेख्दा पनि नेगेटिभ कमेन्टहरू धेरै आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ। अर्को इस्यु के छ भन्दा मेरो काममा म चाहिँ फर्स्ट चोइस हुँदैन। कहिले थोरै पनि एक्स्ट्रा बस्नु पर्यो भने मलाई कन्सिडर नै गर्दैनन्। कहिले केही अर्जेन्ट कुरा आयो भने मैले चाहिँ भन्नुपर्छ जहिले आफैले म बस्नु सक्छु, तर मलाई कन्सिडर गर्दैनन्। अर्को मलाई एकदमै फिल भएको कुरा के हो भन्दा म जुन फिल्डमा छु त्यहाँ मान्छेहरूले फ्रिल्यान्सिङ एकदमै गर्नुहुन्छ। म नेपालमा हुँदा पनि मेरो साथीहरूले एकदमै फ्रिल्यान्सिङ गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ मेरो लागि अप्सन हो त फ्रिल्यान्सिङ भनेर भन्थेँ। मेरो लागि वर्क फ्रम होम अप्सन हो त। मलाई त काम गरेकै ठान्दैनन् नि। मलाई त त्योसँग घरको सबै काम गर्नुपर्छ नि। यो कुरा कोभिडमा पनि देखियो नि। जति बेला कोभिडले मान्छेहरू रिमोट काम गर्न थाले, त्यतिखेर वुमेनहरूले अफिसको पनि काम गर्ने, घरको पुरै काम गर्ने। अब त घरै बस्या जस्तो भयो नि त। अब घरको पुरै जिम्मेवारी आयो नि त। तर मेलहरूमा त्यो थिएन नि त। त्यस्तै अर्को भनेको डोमेस्टिक भायोलेन्स। कोभिडले जति बेला मान्छेहरू घर बस्न थाले, जो वुमेनहरू काम गर्नुहुन्थ्यो अफिसमा, तिनीहरूको डोमेस्टिक भायोलेन्स एकदमै बढेर गयो। त्यो कुराहरू सोच्दा जसलाई हामीले फ्रन्ट लाइनमा आज प्राउडली उभ्याउन सक्छौँ, उहाँहरूले फेस गरेको इस्युको यो एउटा स्याम्पल हो कि एउटा सानो स्याम्पल हो, जुन चाहिँ यो भइरहेको हुन्छ भन्न सक्छौँ हामीले। यस्तो कन्डिसन छ भने हाम्रो नेक्स्ट वे के त? हामी कसरी चाहिँ यो इनइक्वालिटीबाट इक्वालिटीको पाथमा जाने? म चाहिँ स्ट्रङली बिलिभ गर्छु र आई थिङ्क हामी सबैले यो कुरा मान्छौँ होला। फर्स्टमा एजुकेसन नै हो। नट हामीलाई जति पढाए, मलाई चाहिँ मेरी आमाले भात पकाउँछिन्, मेरो बुवा काम गर्न जानुहुन्छ भनेर मात्र सिकाए। मेरो किताबमा जति पनि पिक्चरहरू थियो, जति पनि इक्जाम्पल थियो, सबै स्ट्रेट मेल र फिमेल बाइनरी जेन्डर मात्र सिकाइयो। त्यो एजुकेसनले अब मात्र पुग्दैन। मलाई जसरी आई रिमेम्बर म सानो हुँदा एकदमै मलाई, मेरो दिदीहरूलाई, मेरो कजनहरूलाई स्कुलमा हामी स्कर्ट लगाएर जान्थ्यौँ। स्कुल ड्रेस नै स्कर्ट थियो। अनि हामीलाई जहिले सिकाइयो यसरी बस्नुपर्छ, खुट्टा खोलेर बस्नु हुँदैन, यसरी बस्नुपर्छ, यसरी बस्नुपर्छ।
हामी मध्ये कतिजनाले आफ्नो घरमा आफ्नो दाइ और भाइलाई कसरी चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको सुनेका छौँ त? त्यो कुरा एजुकेसनमा आउँछ, त्यो कुरा भनेको ग्रोइङ अपमा आउँछ। ह्युज पार्ट अफ इस्यु चाहिँ ग्रोइङ अपमै छ के। जति बेला हामीलाई स्कुलको एजुकेसन दिइन्छ र घरको एजुकेसन दिइन्छ। र त्यो पछि अर्को के चाहिन्छ भन्दा रिप्रेजेन्टेसन चाहिन्छ। कसले चाहिँ इस्यु एड्रेस गर्ने त? केही कुराहरू सामाजिक प्रब्लम हुन्छ। हामीले प्र्याक्टिसबाट मात्र केही कुराहरूलाई समाधान गर्न सक्छौँ। तर केही कुराहरू चाहिँ पोलिसीबाट नै एड्रेस हुनुपर्छ। र जति बेला रिप्रेजेन्टेसन कम हुन्छ त्यति बेलासम्म त्यो इस्युहरू त्यहीँ रहिरहन्छ। त्यही भएर एजुकेसन चाहिन्छ, रिप्रेजेन्टेसन चाहिन्छ र हामी कसरी चाहिँ ग्रो गरिरहेछौँ त? त्यो कुराले एकदमै म्याटर गर्छ। म सायद अब ग्रो भइसक्यो और मेरो जुन एजमा घरबाट जे कुरा फिड गरिन्थ्यो नि, सायद म त्यो कुराले अब काउन्टर गर्न सक्छु होला एउटा लेभलमा, यो राइट यो रङ हुन सक्छु। तर इस्यु त सल्भ भइसकेको छैन नि त। त्यही भएर यो बर्डन त, यो रेस्पोन्सिबिलिटी त अब आउने जेनेरेसनलाई हामीले कसरी ग्रो गर्छौँ त्यसमा पनि भर पर्छ। लिटरली 10 वर्ष अगाडि भन्थे आज यस्तो हो, तिमीहरू ठुलो हुँदासम्म यस्तो केही हुँदैन। सर्टेन पक्कै पनि चेन्ज भयो, तर पुरै चेन्ज भएको छैन नि त। किन भन्दा त्यही मान्छेहरू ग्रो भएर आए। त्यही भएर अबको जेनेरेसनलाई हामीले कसरी ग्रो गर्छौँ त्यसमा एकदमै फरक पर्छ। त्यसले नै हो हामी कति इनइक्वालिटीको यो साइडबाट इक्वालिटीको कहाँसम्म पुग्छौँ त्यसले डिटरमाइन गर्छ। आफ्टर अल यो सबै घरमा नै स्टार्ट हुने हो। र यसमा चाहिँ एउटा गान्धीको बेला जति बेला इन्डियामा प्रोटेस्ट भइरहेको थियो, त्यसमा चाहिँ एकदमै चलेको कोट थियो कि त्यति बेला। उहाँको महात्मा गान्धीको कोट चाहिँ यो होइन, तर त्यति बेला चाहिँ एकदमै फेमस भएको भनौँ न। तिनी भन्छन् कि फर्स्ट दे इग्नोर यु, देन दे लाफ एट यु, देन दे फाइट यु एन्ड देन यु विन। सो एटलिस्ट हामी यो स्टेटमा छौँ जहाँ हामीले जति बेला हाम्रो इस्युको कुरा गर्छौँ, कतिले हामीलाई उडाउनुहुन्छ, कतिजना हामीलाई भिड्न आउनुहुन्छ, तर हामी जितिसकेका छैनौँ। त्यही भएर म चाहिँ एकदमै पोजिटिभ छु, हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। थ्याङ्क यू। Thank you, Sujita. That was an eye opener. That was great. Wow. Okay, I was very mesmerized by what you said, Sujita. Thank you for making it very personal. I love hearing all the stories and coming from such a competitive school in Nepal. Nepalमै त्यस्तो राम्रो स्कुलमै त्यति धेरै इस्यु हुन्छ भने अरू ठाउँमा त we cannot even imagine. Thank you. So with that, we're almost on time, everyone. Do we have any questions for Sujita? Please unmute yourself and speak up. All right, no questions from anyone? While they think about it, I have one question. It was one of the very first thing you said. We need to normalize speaking up. How do we normalize speaking up? थ्याङ्क यू। यसमा म के भन्छु भन्दा हामीले जति बेला हाम्रो इस्युको कुरा गर्छौँ हामीले घर बाँडेको होइन, त्यही हो नर्मलाइज गर्नु भनेको। हामीले यो इस्युको कुरा गर्छौँ किन भन्दा हामीले यो दिनदिनै फेस गर्छौँ, यो रियल इस्यु हो। हामीले अफन सुनिन्छ यिनीहरूले समाज बिगार्छन्, यिनीहरूले घर बाँड्छन्। जुन समाज एउटा इन्टायर जेन्डरलाई अप्रेस गरेर एस्टाब्लिस भएको छ भने त्यो समाज बिग्रिनु पर्छ, त्यो समाज हामीले बाँड्नै पर्छ। त्यही भएर बोलौँ र नर्मलाइज गरौँ। हामीलाई अब यसमा मलाई एउटा कस्तो कुरा याद आयो भन्दा हाम्रोतिर एकदमै भनिन्छ, म जहाँबाट आउँछु होइन, छोरी घरको लक्ष्मी हो, छोरी घरको लक्ष्मी हो भनेर एकदमै भनिन्छ होइन। दो सबैलाई छोरा नै चाहिएको हुन्छ होइन, तर
जे होस् अब जन्मिसकेपछि भनिरहन्छन् है छोरी घरको लक्ष्मी हो। तर ह्याभ वी नोटिस्ड लक्ष्मी के छ नि त हाम्रो घरमा लक्ष्मी भनेको जुन हामी पूजा गर्छौँ त्यो फोटोमा जहिले विष्णुको खुट्टामा हुन्छ जहिले। सो के हो लक्ष्मी भनेको तिम्रो पति परमेश्वर हो तिमी आफ्नो पतिको खुट्टामा हुन्छ भनेर सिकाएको हो हामीलाई। होइन म लक्ष्मी होइन म एउटा सुजिता हो क्या म। यसमा अर्को पनि एउटा रिसेन्ट इभेन्ट मैले के जोड्न चाहेँ भन्दा इन्डियामा एउटा प्रोटेस्ट भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ इन्डियन वुमेनहरूले के प्रोटेस्ट गरेका थिए भन्दा भारत हाम्रो माता होइन र त्यसको थिम के थियो भन्दा हामीले जहिले सेकेन्डरी रोल दियो के कसैको छोरी कसैको आमा कसैको बहिनी हाम्रो आफ्नै आइडेन्टिटी छ र हामी हाम्रो लागि बोल्छौँ। नर्मलाइज गर्नु भनेको त्यो हो मेरो लागि। थ्याङ्क यू। That was a great answer, Suchita. Any other questions? I have a question, for Sujita. One point you said about sexual harassment at workplace, you said something, I don't exactly remember the number, that like 78% women CEO, they know women, like they have been sexually harassed at workplace, or they know another woman who is sexually harassed भनेर हैन. So I wanted to ask कि त्यो number जुन भने थियो त्यो चाहिँ do they know the people from their own company कि is it like just in general भनेर was my question. त्यो नम्बर चाहिँ त्यो डेटा चाहिँ मैले एक्ज्याक्ट कोट नै गरेको थिएँ त्यही भएर त्यसमा त्यही नै थियो। आई नो त्यो फाउन्डरहरूले चाहिँ आइदर हामी ह्यारास भएको छौँ अर वी नो समन जो चाहिँ ह्यारास हुनुभएको छ। त्यो नम्बर त्यो लाइक फाउन्डर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर मैले चिनेको 100जना मान्छेमा फर इक्जाम्पल मैले चिनेको 100जना केटीहरूमा वुमेनमा 78जना ह्यारास हुनुभएको छ। नो म्याटर उहाँ कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ, नो म्याटर उहाँ पढ्नु भएको छ कि छैन, तर दे हेभ बिन ह्यारास्ड। र मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स लाइक म आफै पनि टेक फिल्डको भएर मेरो फ्रेन्डहरू सबै टेक फिल्डका धेरै छन्, नन टेक्निकल फिल्डबाट पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यहाँबाट म एकदमै कन्फिडेन्टली भन्न सक्छु होइन हामी सबैले कुनै न कुनै पोइन्टमा त फेस गरे हुन्छौँ कि त्यो एक्सटेन्ट मात्रै फरक होला होइन त्यसलाई कुन क्याटेगोरीमा राख्ने भन्ने कुरा फरक होला तर इट ह्यापन्स। थ्याङ्क यू। Okay, there was another question, Sujita, that came before the session. I want to know what you have to say. The question goes as follows. How far have we reached gender equality in the field of technology in Nepal? नेपालमा काम गरेको एक्सपिरियन्समा जेन्डर इक्वालिटीमा हामी छैन भन्ने त थाहा छ होइन, तर कहाँसम्म पुग्यौँ भनेर what are your thoughts? Thank you. That's a very, very good question. किन भन्दा पक्कै पनि प्रोग्रेस त भएको छ नि त। हामी एक डिकेड अगाडि जहाँ थियौँ त्योभन्दा अहिले हामी राम्रै पोजिसनमा छौँ नि त। तर हामी कहाँ पुग्यौँ मैले भने नि हाम्रो क्लासमा 48जनामा 7जना केटी हुँदा हामी त्यसलाई राम्रो नम्बर भन्थ्यौँ। किन भन्दा 3-4 ब्याच अगाडि हेर्ने भने 1जना दिदी हुनुहुन्थ्यो, कुनैमा 2जना हुनुहुन्थ्यो। सो हामी एउटा लेभलमा भन्ने हो भने त्यहाँ पुगेको छौँ। अर्को कुरा के गर्ने भन्दा वुमेनहरूलाई रिजर्भेसन छ अहिले, कलेजमा जान मात्र होइन जबहरूमा जाने रिजर्भेसन छ। रिजर्भेसनको पर्पस नै रिप्रेजेन्टेसन बढाउने थियो। त्यसले गर्दा हामी एउटा राम्रो पोजिसनमा पक्कै पनि गएको छौँ। तर हामी इक्वल छौँ त? हामी जति हामीले मेल देख्छौँ त्यति नै वुमेन देख्छौँ त? कुनै पनि टेक्निकल फिल्डमा कुनै पनि टेक्निकल फिल्ड कुनै पनि अफिसमा हामी कतै पनि त्यहाँ छैनौँ। सो हामी डेफिनेटली प्रोग्रेस गरिरहेको छौँ तर वी आर नट देयर एट। एकदमै धेरै अझ पनि बाँकी छ। मेरै एक्सपिरियन्स भन्छु होइन, मेरो टिममा
मेरो मिटिङ्सहरू हुँदाखेरि whenever मेरो भिडियो अन हुन्छ नि I work for Amazon Web Services होइन अनि अर्को साइडमा मान्छेहरू हुँदाखेरि by default they think I'm a marketing कि sales person कि technical हुँदा चाहिँ केटाहरूलाई सोध्छ धेरै जस्तो अनि I'm glad and I'm very lucky to have people who say actually technical questions चाहिँ सबै उसलाई सोधा भनेर उनीहरूले त्यो they make it upfront होइन तर I can see कि उनीहरूले technical question चाहिँ मलाई सोध्न hesitate गर्छ कि मलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि logisticsको questionsहरू धेरै सोध्ने त्यो चाहिँ मैले पनि देखाएको छु I agree to what you're saying ल we're ठ्याक्क 1 घन्टा भएछ केही अरू questions छ if not I'll all right last call anyone any other questions Okay, so if there are no more questions, thank you all for attending the session. Thank you, Sujita. It was a wonderful presentation and discussion. Loved hearing your story. Achal and Pragya, thank you for organizing this and making us a little more educated. We will have a recording of this session. Maybe we can take a quick group photo. Okay. Yeah, we could take a photo. Hi, Neet, can you do it? I'll try. Let me see. Requesting everyone to just turn on their video if possible. Hi, is this all? कति धेरै camera on देखाएको छैन मैले. All right. Thank you. That was all. Thank you. Ani, at the end, if there are some folks that are new and not a member of NWIC, please reach out to us if you want to be a member or if you have any questions about our upcoming sessions. With that, I'll let you all go. Thank you again, Suchita. Yeah, thank you, the whole team, and it was really like good for me to talk about. I feel like म यो कुरा जहिले गरिरहेको हुन्थेँ र फाइनली कसैले लाइक अलि बेसी रियलाइज हुन्छ एन्ड glad that we are educating to the people. So thank you so much. Thank you.